In the last class, we discussed on the general deductions that are deductions under section 80 C, 80 CCC, CCD, 80 E, 80 EE, 80 EEA, 80 G, the donations. And let us see the other deductions under section 80 GG, 80 GGA, 80 GGB, 80 GGC, and 80 QQB, 80 RRB, 80 P, 80 TTA, and 80 TTB, and also 80 Q. 80 GG, that is the deduction available to an individual who is a salaried employee not receiving HRA or self-employed person not receiving HRA and he resides or pays rent. If the HRA is received by the employee, then we have to apply the provision with regard to calculation of exempted HRA. In last third sum ನೋಡಿದಿರಾ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ HRA ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ HRA ರಿಸೀವ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಅಬೌವ್ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 or 50% of salary. Least of the following is exempted. That is while computing the income from salary. But if the employee who is not in receipt of HRA but he resides in rented house, he also can claim deduction under section 80 GG in respect of rent paid by him. Rent ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ salaried employee, for example ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬಹುದು? I can claim the exemption from HRA. ಅದೇ ರೀತಿ HRA ರಿಸೀವ್ ಮಾಡದವರು ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ದು ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 GG ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ above 10% of ATI or 25% of total income or rupees 5,000 per month. Least of the following being deductible under section 80 GG. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೆಕ್ಷನ್ 80 GG ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾನ ಅವನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ರಿಸಿಟ್ ಆಫ್ HRA. ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಅಬೌವ್ 10% ಆಫ್ ATI. ATI ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ATI ಅಂದ್ರೇನು? ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ the gross total income as reduced by, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 G ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ 80C to 80U except 80G. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ again ATI refers to the gross total income reduced by long-term capital gain, short-term capital gain, and the deduction from 80C to 80U except 80GG. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 80GG or the least of the following being exempted: excess of rent paid about 10% of ATI, 25% of total income, or 5,000 rupees per month, whichever is least. Next, section 80 GGA. If the assessee donates the amount to scientific research or rural development, assessee being an individual, if he donates to scientific research or rural development and also National Fund for Rural Development, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ National Fund for Rural Development ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇರಾಡಿಕೇಶನ್
fund. So donation to these funds are also eligible for deduction under section 80 GGB. The rate of deduction is 100% of the donated amount. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? If the assessee donates to scientific research purpose or rural development program, then he can claim deduction under section 80 GGA. Next to section 80 GGB and section 80 GGC, that is relating to donation to political parties. The donation is made in terms of check exceeding rupees 2000. 2000 ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಬೇಕು. 2000 ಒಳಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 GGB, the company assessee can claim the deduction. 80 GGB and 80 GGC both are relating to political donation to political parties, but the company assessee can claim the deduction under section 80 GGB and others can claim deduction under section 80 GGC. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ಇವಾಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಮೌಂಟ್, ನಾನು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 GGC. ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೆ 80 GGB. ಫರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ or claim the deduction under section 80 GGB. ಕಂಪನಿ ಅಸೆಸಿ ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಸಿಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸೆಕ್ಷನ್ 80 GGC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ section 80 QQB and section 80 RRB. This relates to the royalty income. Royalty received by the author, for example, writing books, journals, magazines, etc. If he receives any royalties, then he can claim deduction under section 80 QQB. The maximum or ceiling limit is rupees 3 lakhs. ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 lakhs. ಯಾರು? ಆಥರ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸದಸ್ಯರ ಬುಕ್ಸ್ ಬರೀತಿದ್ರು, ಅವರು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಇಂದಲ್ವಾ? ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಯಾರ ನೀವು? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರ? ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಅವರು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಲಂಸಮ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಸೀವ್, ಲಂಸಮ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಲಕ್ಷ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 QQB ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? 3 lakhs. 1 ಲಕ್ಷ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್. ದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ rupees 3 lakhs or actual amount of royalty received, whichever is least, can be claimed as exemption, deducted under section 80 QQB. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಲಂಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಸರಿಯಾ? ನಾನೀಗ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೀತಾನೆ, ಪಬ್ಲಿಷರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಬುಕ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಂದು 20% ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ 20% ಒಂದು 50,000 ಬರ್ತದೆ. 20% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 15% ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಬಲ್. ಅಪ್ ಟು 15% ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 20% ಅಂದ್ರೆ 50,000, 15% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ? 37,500. ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ? 15%. 50,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20% ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಸಾರಿ, 50,000 20%. 15% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 37,500. ಎಷ್ಟು? 50,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20%. 15% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ? 3/4 of 50,000, 37,500. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ? 37,500. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆದ ಬೇಸಿಸ್ ನ ಮೇಲೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟು? ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟಬಲ್ ಅಪ್ ಟು 15%. 15% ತನಕ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 10 ಲಕ್ಷ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಮಿಷನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20% ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಗ 15% ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20% ಅಂದ್ರೆ 10 lakhs. 15% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ?
3/4 ಅಲ್ವಾ, 7,50,000 ಆಗಷ್ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 7,50,000 ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ನೋ. ದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು? 3 lakhs. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ ಲಂಸಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಇಯರ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು? 3 lakhs. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು 80QQB. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80RRB. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ the limit is rupees 3 lakhs. Actual amount of real royalty received or the ceiling limit rupees 3 lakhs, whichever is least, is claimed as deduction under section 80 RRB. ಅದು ಯಾವುದು ರಾಯಲ್ಟಿ? ಅದರ್ ದನ್ ಬುಕ್ಸ್. ಈಗ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪೇಟೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡರ್ 80 RRB ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80P. ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 80P ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ. 80P ವೇರಿಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80TTA, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, cooperative banks, cooperative societies to the extent of rupees 10,000. Interest on SB account, ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ SB ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 TTA to the extent of rupees 10,000. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ POSB ಅಕೌಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 15. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ರೆ 3,500, ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ರೆ 7,000. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ POSB ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ rupees 15,000. ವೈಲ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ POSB ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು? ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ ಟು rupees 3,500. ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು 15,000 ಒಟ್ಟು POSB ಇಂಟರೆಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ದ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 3,500. ಸೊ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 11,500 ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 TTA ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? ಡಿಡಕ್ಷನ್ 10,000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 TTA 10,000 ಹೋದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 1,500 ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 15,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು 3,500 exempted as per section 10 subsection 15. So taxable income in respect of interest on POSB account 11,500. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ POSB ಅಕೌಂಟ್ 11,500. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 TTA, ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸರಿಯಾ? ಸೆಕ್ಷನ್ 80 TTA ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10,000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಎಷ್ಟಿದೆ? 11,500 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರು. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 11,500. ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 TTA rupees 10,000. ಆದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ POSB ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ? 1,500. 15,000ದಲ್ಲಿ 10,000 ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. TTA ಯಲ್ಲಿ 3,500 ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. 13,500 ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗುದು ಎಷ್ಟು? 1,500 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ SB 1,500 ಮಾತ್ರ. ಅದು ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80 TTB, ಇದು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ SB ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಇದಾಗಿ ಸಿಗುವುದು 80 TTB. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ rupees 50,000
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 80 TTA ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 TTA rupees 10,000 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 TTB ಟು ದ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ rupees 50,000 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ 30,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್? 30,000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ವರ್ಷ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ POSB ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ SB ಅಕೌಂಟ್ ಒಟ್ಟು 30,000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್? 30,000. ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? 50,000 ತನಕ. 1 ಲಕ್ಷ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50,000. ಗೊತ್ತಾ? 80 TTB. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80U. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಸೆಕ್ಷನ್ 80U ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೆಕ್ಷನ್ 80U ಸೆಕ್ಷನ್ 80DD ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸೆಕ್ಷನ್ 80DD ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 80U if the assessee being physically handicapped, ಅವನೇ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ he can claim, assessee himself can claim under section 80U ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? there is a fixed deduction of either 75,000 or rupees 1,25,000. 80DD ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾವು. 80DD ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 75,000 or 1,25,000. there is a fixed deduction. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವನು. 80U ನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ he can claim a fixed deduction irrespective of the expenditure spent, 1,25,000 or rupees 75,000 depending on the severity of disability. So these are the various deductions